दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर देखिएगा। तो मित्रों, लास्ट टाइम આપણે સાદો વર્તમાનકાળ, સાદો ભૂતકાળ અને સાદા ભવિષ્યકાળના ફોર્મ્યુલાસ જોયા। હવે અત્યારે આપણે ચાલુ વર્તમાનકાળ, ચાલુ ભૂતકાળ અને ચાલુ ભવિષ્યકાળના ફોર્મ્યુલાસ જોઈશું। તો ચાલો જોઈએ। मित्रों, चालू वर्तमान काल एटले कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेन्स। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेन्स नु फॉर्म्युला आवे छे सब्जेक्ट प्लस टू बी ना फॉर्म तरीके एम इज आर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। नकारात्मक बनावू होय तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क्स बनावू हो तो एम इज आर आगळ आई जाए प्लस सब्जेक्ट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। पछी क्वेश्चन विथ नेगेटिव बनावू हो तो एम इज आर नॉट सब्जेक्ट VING ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अहींया ऊपर पर क्वेश्चन मार्क्स लखवानुं भूली गयुं छे। अहींया ऊपर पण क्वेश्चन मार्क लखवानुं भूलाई अहींया ऊपर पण क्वेश्चन मार्क लखवानुं भूलाई गयुं छे, तो अहींया क्वेश्चन मार्क करी देजो। तो चालू वर्तमान काळनुं फॉर्म्युला जे छे एनी अंदर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट आवे। अहींया VING त्रणेय त्रण काळमां VING ज आवशे, बराबर। VING एटले वर्ब प्लस ING। धारो के आपणे एक ज उदाहरण लीधेलुं स्पेशियल, पाछो महेश ने बोलावीए। महेश पाणीपुरी खाई रह्यो छे। कई क्रिया थाय छे? खावानी। कोण खाय छे? महेश। शुं खाय छे? पाणीपुरी। हवे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मळी गया, फॉर्म्युलानी अंदर मूकी दो तो शू थशे? महेश पछी एम इज आर। एम इज आर नो कॉन्सेप्ट मित्रों एवो छे के आई होय तो एम आवे, ही सी इट होय तो इज आवे अने वी अने यू होय तो आर आवे। तो महेश इज ईटिंग पानी पूरी। पछी एनु नकारात्मक बनावीए तो महेश इज नॉट ईटिंग पानी पूरी। पछी एनु प्रश्नार्थ बनाइए तो इज महेश ईटिंग पानी पूरी। अने एनु प्रश्नार्थ नकारात्मक बनाइए तो इज नॉट महेश ईटिंग पानी पूरी। तो मित्रों, आ रीते आपणे चालू वर्तमान काल एटले कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेन्स ने समझी सकीए छीए। आ फॉर्म्युला, चार फॉर्म्युला तमारे ध्यानमां राखवाना होय छे, एना उपरथी तमारे वाक्य बनाववानुं होय छे। एकदम सरळ छे। अहींया हुं लखी काढुं छुं के ही होय, सी होय, इट होय तो इज आवशे, आई होय तो एम आवशे, वी होय, धे होय अने यू होय तो आर आवशे। एना पछी मित्रों चालू भूतकाळ पर आवी जईए। चालू भूतकाळ ने इंग्लिश में कहे छे कंटिन्यूअस पास्ट टेन्स। फॉर्म्युला जोईए। पॉजिटिव फॉर्म्युला सब्जेक्ट प्लस वॉज वेर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। अहींया टू बी ना फॉर्म तरीके एम इज आर नो उपयोग थतो हतो, अहींया टू बी ना फॉर्म तरीके वॉज वेर नो उपयोग थाय छे। नकारात्मक बनाइए सब्जेक्ट प्लस वॉज वेर प्लस नॉट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नार्थ बनाइए वॉज वेर आगळ आई जशे प्लस सब्जेक्ट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन विथ नेगेटिव बनाइए वॉज वेर प्लस नॉट
પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ VING પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. પાછો મહેશને બોલાવીએ. મહેશ પાણીપુરી ખાઈ રહ્યો હતો. બરાબર, અહીંયા રહ્યો છે આવશે કારણ કે આ ચાલુ વર્તમાનકાળ છે. અહીંયા રહ્યો હતો આવશે, ચાલુ ભૂતકાળ છે. અને આગળ રહ્યો હશે આવશે, ચાલુ ભવિષ્યકાળ છે. એટલા માટે એ કોન્સેપ્ટ આપણે આગળના વિડીયોઝમાં જોઈ ગયેલા છે. તમને જો ગુજરાતીમાં કાળ ઓળખતા ના આવડતા હોય તો ફરીથી તમે મારા વિડીયોઝ પર જાઓ અને એ બધા જ વિડીયોઝનું રિવિઝન કરો તો તમને ક્લિયરલી ખબર પડી જશે કે ક્યારે કયો ટેન્સ ક્યાં છે, કે વાક્ય કયા ટેન્સનું છે એ ઓળખતા તમને આવડી જશે. મહેશ પાણીપુરી ખાઈ રહ્યો હતો. ક્રિયા શું થાય છે? ખાવાની. કોણ ખાય છે? મહેશ. શું ખાય છે? પાણીપુરી. સોરી, મહેશમાં સબ્જેક્ટ. શું ખાય છે? પાણીપુરી. મહેશ વોઝ eating પાણીપુરી. મહેશ was not eating પાણીપુરી. was not ને શોર્ટમાં wasn't કહે છે. was મહેશ eating પાણીપુરી. wasn't મહેશ eating પાણીપુરી. હવે મિત્રો આની અંદર આપણે શું કરીશું, જે કોન્સેપ્ટ છે એકવાર જોઈ લઈએ કે હી હોય, સી હોય કે ઈટ હોય તો શું આવશે મિત્રો? વોઝ આવશે. આઈ હોય, વી હોય, ધે હોય અને યુ હોય તો વેર આવે કે ના આવે? તો અહીંયા મિત્રો એક ખાસ ધ્યાન રાખજો, આઈ છે તો આઈની સાથે વોઝ આવશે. I was eating, I was doing. વેર આવશે નહીં. બરાબર, તો અહીંયાથી આપણે આઈને હટાવી દઈશું અને આઈને અહીંયા મૂકી દઈશું આગળ. બરાબર, વી ધે યુ હોય તો વર આવે. ઓકે, તો આ કોન્સેપ્ટ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. એના પછી છે ચાલુ ભવિષ્યકાળ, કન્ટિન્યુઅસ ફ્યુચર ટેન્સ. પોઝિટિવ વાક્ય બનશે સબ્જેક્ટ પ્લસ વિલ બી પ્લસ VING પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. મિત્રો ચાલુ ભવિષ્યકાળમાં ઘણા બધાને ભૂલ પડતી હોય છે કારણ કે તેઓ વિલ પછી ડાયરેક્ટલી ING મૂકી દેતા હોય છે, જે ખોટું ગ્રામર છે. અહીંયા તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે વિલ બી પછી VING આવશે. વિલ બી ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે સબ્જેક્ટ પ્લસ વિલ બી પ્લસ VING પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. નકારાત્મક બનાવીશું તો સબ્જેક્ટ પ્લસ વિલ નોટ બી પ્લસ VING પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. ક્વેશ્ચન બનાવીશું તો વિલ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ બી પ્લસ VING પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. ક્વેશ્ચન વિથ નેગેટિવ બનાવીશું તો વિલ નોટ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ બી પ્લસ VING પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે કન્ટિન્યુઅસ ફ્યુચર ટેન્સની અંદર ફરી મહેશના ઉદાહરણને લાવીએ તો મહેશ પાણીપુરી ખાઈ રહ્યો હશે. મિત્રો મહેશ પાણીપુરી ખાઈ રહ્યો હશે. ક્રિયા શું થાય છે? ખાવાની. કોણ ખાય છે? મહેશ. શું ખાય છે? પાણીપુરી. સબ્જેક્ટ વર્બ ઓબ્જેક્ટ મળી ગયા, મૂકી દો ફોર્મ્યુલાની અંદર. તો મહેશ વિલ બી eating પાણીપુરી. મહેશ will not be eating પાણીપુરી. will મહેશ be eating પાણીપુરી.
પૂરી, will not, મહેશ બે eating, પાણી પૂરી. જે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે એ હી હોય, સી હોય, ઇટ હોય, આઈ હોય, વી હોય, ધે હોય, યુ હોય, બધાની અંદર શું લાગશે મિત્રો? બધાની અંદર will જ લાગશે. તો આ ત્રણે ત્રણ ચાલુ કાળ હતા, ચાલુ વર્તમાન કાળ, ચાલુ ભૂતકાળ, ચાલુ ભવિષ્યકાળ. ત્રણેયના ફોર્મ્યુલા એકદમ સરળ છે, તમને સરળતાથી યાદ રહી જશે. તમને સરળતાથી યાદ રહી જશે. અને બીજું કે આપણે બધામાં મહેશનું જ ઉદાહરણ લીધું છે એટલે તમારા માઇન્ડની અંદર એ કોન્સેપ્ટ ફિટ થઈ જશે.